वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मो स्वीटी तुम मानक स्वागत करुच्ची मोर आउ एक नुआ वीडियो को। आज चैप्टरटी हूँ षष्ठ श्रेणी साहित्य बहीर पंचम अध्याय नीति वचन। ताले चलो स्टार्ट करवा। विषयटी कौन रही नीति वचन कहले पिला तुम कौन बुझुच? नीति वचन हूँ कौन? भल आचरण बा नीति और जीवन शिक्षा देउथबा किछि कथा बा वाक्य को नीति वचन बोली कहा जाए। ताले आमे कौन जानिले नीति वचन माने ना जीवन रे भल पथ देखाउथबा उपदेशमूलक कथा को आमे नीति कथा बोली कहि थाउ। विषयटी को आरंभ करने पूर्व चलते देखा कवि परिचय। या लिखिं रामकृष्ण नंद। रामकृष्ण नंदक जन्म कटक जिला गोविंदपुर अंतर्गत बाईरोई ग्राम होइतिला। ताले रामकृष्ण नंद केउ जिले में जन्मग्रहण करथिले? ना कटक जिले में जन्मग्रहण करथिले। कोठी ना गोविंदपुर अंतर्गत गोविंदपुर बाईरोई ग्राम गाँव ना कौन थिला? बाईरोई जन्मग्रहण करथिले। तो से थिले कौन ना जड़े विशिष्ट शिशु साहित्यिक और पाठ्यपुस्तक रचयिता। पिला माने शिशु साहित्यिक माने कौन के? शिशु साहित्यिक माने होचे जे छोट छोट पिलांक पई कहानी कविता गीत नाटक इत्यादि सब लिखि थांती है। तापर कौन पाठ्यपुस्तक तो जानिछ से सब लिखिंट। आहे दयामय विश्वविहारी प्रार्थनाटी तांकरी द्वारा रचित होइतिला। आमे जो प्रत्येक दिन स्कूल रे प्रार्थना करूछु आहे दयामय विश्वविहारी ए गीतटी को तुम मैंने समस्ते जानिथिबो। अति लोकप्रिय गीत होउची एटा। तो या किए लिखिथिले? या रामकृष्ण नंद लिखिथिले। यह व्यतीत प्रतिध्वनि संग्राम साधना विज्ञान कुहक जीवन तरंग सुना पहाच झुमुका आदि पुस्तक मध्य से रचना करथिले। ता छड़ा मध्य से आहुरी बहुत सारा पुस्तक रचना करथिले जेमति कि प्रतिध्वनि संग्राम साधना ए सब विषय गुड़िक लिखाइतिला। झुमुका कविता संकलन पाई से ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। ताले से साहित्य एकाडेमी पुरस्कार क्यों पुस्तक पाइथिले? क्यों कविता संकलन पाइथिले? ना झुमुका कविता संकलन पाइथिले। नीति वचन कविताटी जो आमर रही सेटा को कवितारू आसी ना झुमुका कवितारू आसी अच्छी। तो रामकृष्ण नंद केबे जन्मग्रहण करथिले? ना 1906 मसीह जन्मग्रहण करथिले। 1994 मसीह मृत्युवरण करथिले। ताले जीवा चलो विषय वस्तु आड़ को। प्रथम पद्धति रे कौन देछि देखिबा। যত্ন অধ্যবসায় উদ্যম বলে অসাধ্য হইপারে সাধ্য ভূতলে। যত্ন অধ্যবসায় অধ্যবসায় মানে कौन ना लगातार परिश्रम कठिन परिश्रम ताको कौन कहे? अध्यवसाय। लगातार परिश्रम। उद्यम माने कौन तुम मैंने जान? उद्यम माने होची कौन? चेष्टा। ताले कौन असाध्य माने कौन? जहा करिबा असंभव कष्टसाध्य। ताले कौन हैला माने ना जत्न अध्यवसाय उद्यम बेले जदि आमे जत्न आ लगातार परिश्रम चेष्टा करिबा ताले असंभव कार्य को मध्य संभव करी पारिबा। साध्य भूतले माने पृथ्वी रे संभव हेबा। ताले जदि मनीष जत्न कठिन परिश्रम एवं अध्यवसाय करे तबे असंभव काम मध्य संभव करी पारे। जीवन रे कौनसी काम सहज नुहे किंतु जे लोक धैर्य धरी चेष्टा करे से निश्चित भाव में सफल हुए। तापर देछि कोन? गिरी पाषाण एडे कठिन होई खोजिले तहु पुणी जल झरई। गिरी पाषाण माने कौन? गिरी माने होची पर्वत, पाषाण माने पत्थर। पहाड़ पत्थर ये सब कौन बहुत कठिन कठिन हेले मध्य कौन हुए? ताकू जदि आमे खोलिबा सेठिरु कौन बाहरिबो? पानी बाहरिबो। सेठु मध्य खोजिले सेठु भी मध्य जल बाहरे। ताले पहाड़र पत्थर बहुत कठिन होइथिले मध्य ठीक भाबरे जदि आमे ताको खोदिले सेठिरु मध्य पानी बाहरे। ताले एही पदरे कवि कहिचंती दृढ़ चेष्टा कले कठिन काम कले सफल निश्चित भाव में मिले।
ତମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ହଠାତ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂତନ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରନ୍ତି କି? ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ପଦରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଥିଲେ ହେ ମାତୃସ୍ତନ ଅମୃତେ ପୁରୀ, ଜୋକ ପିଅଇ ତହୁଁ ରୁଧିର ଚିରି। ରୁଧିର ମାନେ କ'ଣ? ରକ୍ତ। ତାହେଲେ ଏଇ ପଦରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ମାଆର ସ୍ତନରେ ଅମୃତ ସମାନ କ୍ଷୀର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୋକ ସେଠାରୁ କ'ଣ କେବେ କ୍ଷୀର ପିଏ କି? ସେ ସେଠୁ କ୍ଷୀର ନ ପିଇକି କ'ଣ ପିଏ? ରକ୍ତ ପିଏ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଜୋକ ଖରାପ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଗୋଟେ। ତାହେଲେ ଭଲ ଜିନିଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ମଣିଷ ସେଥିରୁ ଭଲ କଥା ନେଇଥାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଦିଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ନା ଭଲ ଜିନିଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ମଣିଷ ସେଥିରୁ ଭଲ କଥା ନେଇ ନଥାଏ। ଯିଏ ଖରାପ ସେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ, ସେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଦିଗକୁ ହିଁ ବାଛିଥାଏ। ଉଦାହରଣ କେମିତି? ନା ଭଲ ପରିବେଶ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଖରାପ ସଙ୍ଗ ନେଇ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭଲ ପରିବେଶରେ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭଲ ପରିବେଶରେ ଭଲ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି କି? କ'ଣ ନା କେତେକ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଭଲ ପୁସ୍ତକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଖରାପ ପୁସ୍ତକକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭଲ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତି? କିଛି ଜଣ ଖରାପ ପୁସ୍ତକ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ମନ ବଳାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ, ଯାହାର ପ୍ରକୃତି ଯାହା ତାହା କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ତେସନେ ମନ୍ଦମତି ସର୍ବଦା ଖଳ, ଗୁଣ ନ ଦେଖି ବାଛେ ଦୋଷ କେବଳ। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? ନା ମନ୍ଦମତି ମାନେ କ'ଣ? ମୂର୍ଖ। ସର୍ବଦା ମାନେ ସବୁବେଳେ। ଖଳ ମାନେ କ'ଣ? ଖଳ ମାନେ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ। ତ ମୂର୍ଖ ଓ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? ନା ମୂର୍ଖ ଓ ଖରାପ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତି। ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ, ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ଦୋଷକୁ ଆଗେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଦୋଷ ରହିଲା, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ହିଁ ବାଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଖରାପ ମନୋଭାବର ଲୋକ ଅନ୍ୟର ସଫଳତା ଦେଖି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତ୍ରୁଟି ଖୋଜିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଦିଗ ଖୋଜିଥାଏ। ଯିଏ ଭଲ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଜିନିଷ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲକୁ ହିଁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ ଅନେକ ଭଲ ଭିତରେ ବି ତାକୁ ଖରାପଟିକୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନା ସାଧୁ ଜନର ପୁଣ୍ୟ ସଦୁପଦେଶ, ମୂର୍ଖ ନ ବୁଝେ ତାର ମରମ ଲେଶ। ସାଧୁଜନ ମାନେ କ'ଣ? ଭଲ ଲୋକ, ସାଧୁ ଲୋକ। ସଦୁପଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ? ସଦୁପଦେଶ ମାନେ କ'ଣ? ନା ଭଲ ଉପଦେଶ, ସତ୍ ଉପଦେଶ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ଉପଦେଶ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସେଥିର ମହତ୍ଵ କେବେ ହେଲେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ମୂର୍ଖ ନ ବୁଝେ ତାର ମରମ ଲେଶ। ହେଲା, ଲେଶ ମାନେ କ'ଣ? ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ବା ଛୋଟ, ଅଳ୍ପ ବା ଛୋଟ। ତାହେଲେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କେବେ ହେଲେ ତାର ମରମ, ତାର ସାରାଂଶ କେବେ ହେଲେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ସାଧୁଜନଙ୍କର ଉପଦେଶର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ପିତାମାତା, ଶିକ୍ଷକ, ବଡ଼ମାନେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଭଲ ପଥ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପରେ ସେମାନେ ଭୁଲ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସମସ୍ତରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ନା ସବୁବେଳେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। କମଳ ବାସ ଯଥା ସୁମନ ହର, ଭେକ କି ବୁଝେ କେବେ ସୁଗନ୍ଧ ତାର। କମଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଫୁଲ, ତାହାର ବାସ୍ନା ହେଉଛି କେତେ ସୁମନୋହର, ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗନ୍ଧିତ, ମନୋହର। ହେଲା, ଭେକ କି ବୁଝେ କେବେ ସୁଗନ୍ଧ ତାର। ଭେକ ମାନେ କ'ଣ? ବେଙ୍ଗ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ନା କମଳ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ବହୁତ ମନୋହର, ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗ କେବେ ସେହି ସୁଗନ୍ଧର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନା ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେ ଭଲ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ନା ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଅଶିକ୍ଷିତ ସେ କେବେ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା କେତେ ଜରୁରୀ ସେଟା ସେ କେବେ ହେଲେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। କେହି ଭଲ ପୁସ୍ତକର ମୂଲ୍ୟ ନ ବୁଝି ତାକୁ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳି କଥା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ପାରାରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ନା ଜ୍ଞାନ ଓ ସଂସ୍କାର ଥିଲେ ମାତ୍ରେ ଭଲ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ କେତେବେଳେ ବୁଝି ହେବ?
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଇଥିବ, ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ମାନୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ସଂସ୍କାର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବା ଉଚିତ। ପର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ, ଅସରନ୍ତି ଯାତନା ପାଏ ସେ ଜାଣି। ପର ଅଧୀନ ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏ ପରର ଅଧୀନରେ ରହେ, ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ରହେ ଅସରନ୍ତି ଯାତନା ପାଏ ସେ ଜାଣେ। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହେ ସେ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଏ। ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଅନ୍ୟର ଦୟାରେ ରହିଲେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦୁଇଟା ଯାକ ହ୍ରାସ ହେଇଥାଏ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇକି ରୁହ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଆଉ କିଛି ସମ୍ମାନ ରୁହେ କି? ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ତୁମକୁ ଚଲେଇଥାନ୍ତି। ନିଜ କାମ ନିଜେ କରୁଥିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ପାଇଥାଏ। ତ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ହାତୀ ପରାଏ ଜନ୍ତୁ ବନ୍ଧନେ ପଡ଼ି ଜୀବନେ ଡରିଥାଏ ଅଙ୍କୁଶ ବାଡ଼ି। ହାତୀ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ବିରାଟକାୟ ପଶୁ। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କୁଶକୁ ଡରେ। ଅଙ୍କୁଶ ମାନେ କ'ଣ? ହାତୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଲୋହା ଯନ୍ତ୍ର। ଅଙ୍କୁଶ ମାନେ ହାତୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଲୋହା ଯନ୍ତ୍ର। ତାହେଲେ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ପରାଧୀନ ହେଲେ ସେ ଭୟ ଆଉ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କାଟେ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ପାରାରେ? ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଦେଶ ଜିଣିଲେ ରାଜା ଲଭଇ ଖ୍ୟାତି, ବୀର ସମର ଜିଣି ରଖେ କିରତି। ଦେଶ ଯଦି ରାଜା ଜିତନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ବୀର ସମର ଜିଣି ରଖେ କିରତି। ବୀର ସେମିତି କ'ଣ କରେ? ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତିକି କ'ଣ କରେ? କୀର୍ତ୍ତି ରଖେ। ତ ରାଜା ଯେମିତି ଦେଶ ଜିତିଲେ ଖ୍ୟାତି ପାଏ, ଯୋଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଲେ କୀର୍ତ୍ତି ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ମନକୁ ଜିତିପାରେ, ନିଜ ହୃଦୟ ଯେଉଁ ପାରଇ ଜିଣି, ଯିଏ ନିଜ ହୃଦୟ, ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ଜିତିପାରେ, ସେହି ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର। ସଂସାର ସେହି ବୀର ମୁକୁଟ ମଣି। ତାହେଲେ ଏଇ ପଦରେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ନା ବାହାର ଶତ୍ରୁକୁ ଜିତିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନକୁ ଜିତିବା ସବୁଠାରୁ କଠିନ। ତାହେଲେ ମଣିଷର ମନରେ କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଈର୍ଷା, ଅହଙ୍କାର, ଆଳସ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ଖରାପ ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଯେ ଲୋକ ଏହି ଖରାପ ଗୁଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ସେହି ଅସଲରେ ବୀର। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ନା ରାଗ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ହେଲା, ଖରାପ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଭଲ ପଥରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଜିତିବା। ଏଇସବୁ କାମ ଧର ତୁମେ କରିପାରିଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଜିତି ପାରିଛ। ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ। ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାନେ କ'ଣ? ଆତ୍ମା ମାନେ ନିଜକୁ। ଯିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ। ତାପର ପାରାରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ଥିଲେ ହେଁ ପୁରୀ ରୂପ ରଙ୍ଗ ସୁବାସେ, ଚମ୍ପକ କୁସୁମ କି ଭ୍ରମର ବସେ। ଯେତେ ରୂପ ରଙ୍ଗ ସୁବାସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଚମ୍ପକ ମାନେ କ'ଣ? ଚମ୍ପା ଫୁଲ, ଚମ୍ପା କୁସୁମେ, ଚମ୍ପା ଫୁଲରେ କି ଭ୍ରମର ବସେ। ଚମ୍ପା ଫୁଲରେ କ'ଣ କେବେ ଭଁର ବସେ? ଯେତେ ରଙ୍ଗ ବାସ ସୁବାସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପା ଫୁଲରେ କେବେ ହେଲେ ଭଁର ବସିପାରେ ନାହିଁ। ତାର ସୁଗନ୍ଧ ଏତେ ତୀବ୍ର ଯେ ଭ୍ରମର ସେଥିରେ ଘୁରି ଘୁରି ସମୟ କାଟିଦିଏ। ମହକ ଯେଣୁ ତାର ଉତ୍କଟ ଅତି, ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମର ଦିନେ ନ ଯାଏ କତି। ସୁଗନ୍ଧ ଏତେ ତୀବ୍ର, ଏତେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗନ୍ଧ ତାର, ଭ୍ରମର କ'ଣ କରେ? ଭ୍ରମର ସେଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଅତ୍ୟଧିକ କିଛି ଭଲ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଚମ୍ପା ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ଅତ୍ୟଧିକ ବେଶୀ, ତେଣୁ ଭଁର ସେଠି ବସିପାରେ ନାହିଁ।
ତାହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ସବୁର ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାପ, ଯେମିତିକି ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗ, ଅତ୍ୟଧିକ ଗର୍ବ, ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଅତ୍ୟଧିକ ଅହଙ୍କାର, ଏସବୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଯଦି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତାହା ଖରାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛିର ଗୋଟେ ସୀମା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କ'ଣ ନା ଅତି ସର୍ବତ୍ର ବର୍ଜୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ କିଛି ଭଲ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ, ସୁଧା କଳସେ ବିଂଶ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷେ ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ସବୁ କିଛିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଯେପରି ଅମୃତ ଭରା ପାତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବିଷ ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତ ଅମୃତ ବିଷ ହୋଇଯାଏ, ସେହିଭଳି ଯେତେ ଗୁଣ ଥାଉ ଗୋଟେ ଦୋଷ ସମସ୍ତ ଭଲ ଗୁଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ମଣିଷର ଅନେକ ଭଲ ଗୁଣ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ସେହି ଦୋଷ ତା'ର ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେବା, ଯେମିତି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଭଲ ଛାତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା, ଯଦି ସେ ମିଛ କହୁଥିବ, ସମ୍ମାନ ଦେଉନଥିବ କାହାକୁ, ତାହେଲେ ତା ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଥିବ, ଲୋକ ତାକୁ କେବେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଲ ଶିକ୍ଷକଟେ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ରାଗି ଆଉ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଛାତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡରିବେ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ନା ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଣଦେଖା ନକରି ଦୂର କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରାଂଶ ଆମେ କବିତାରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ଏହି ନୀତି ବଚନରେ କବି ଆମକୁ 3ଟି ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ନିଜ ମନକୁ ଜିତିବା ଉଚିତ, ଅତ୍ୟଧିକ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଦୋଷରୁ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଉ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନେଇକି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।